خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں نے قیامت برپا کر دی ہے۔ مختلف حادثات میں اب تک 198 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ درجنوں لاپتہ بھی ہو چکے ہیں۔ 172 مرد، 14 خواتین اور 12 بچے ان میں شامل ہیں۔ بنیر میں ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں اور 100 کے قریب افراد ریلوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ سیلابی ریلوں نے ہر شے کو تہس نہس کر دیا ہے۔ اس وقت کیا سچویشن ہے وہاں پہ جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز ذاکر اللہ سے، جو اس وقت بنیر میں موجود ہیں۔ ذاکر اللہ، ایگزیکٹلی کس جگہ پہ آپ موجود ہیں اور تباہی کی اور ریسکیو کی جو سچویشن ہے اس سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں؟ میں بنیر کے تحصیل پیر بابا میں موجود ہوں۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر نقصان جو ہے وہ پیر بابا میں ہوا ہے، کیونکہ جو سیلابی ریلا آیا ہے تو وہ پیر بابا کا جو بازار ہے وہ اسی سائڈ پہ آیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو مکمل طور پر مارکیٹیں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہے، دکانیں مکمل طور پر خراب ہو گئی ہے۔ جو یہاں پہ گاڑیاں تھی، گاڑیاں جو ہے وہ بہہ گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہماری جو بیرسٹر گوہر صاحب سے ملاقات ہو گئی، ان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ابھی تک تقریباً 135 افراد جو ہے وہ اس سیلابی ریلے میں جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد جو ہے وہ زخمی بھی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو امدادی سرگرمیاں جاری ہے تو اس میں اب بھی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ آ رہی ہے، تلاش بھی جاری ہے اور مزید ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ بھی ہسپتال آ رہی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو مختلف علاقوں میں، بنیر کے مختلف علاقوں میں اس وقت امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ جو تنظیمیں ہیں وہ بھی، ان کے کارکنان بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ جو پیر بابا کا روڈ ہے وہ مکمل طور پر بند ہے۔ وہاں پہ جو پانی آیا تھا تو اس کی وجہ سے روڈ بھی بہہ گیا، اور ساتھ میں جو اس کے ساتھ مٹی آیا تھا پہاڑوں سے تو اس کی وجہ سے بھی روڈ مکمل طور پر بند ہے۔ تو اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو آبادی کو بھی نقصان ہوا ہے، جو مارکیٹیں ہیں اس کو بھی نقصان ہوا ہے، اور 135 افراد جو ہے اس میں جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ اس میں بچے بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں۔ یہاں پہ جو ہسپتال انتظامیہ ہے ان کے مطابق یہاں پہ تقریباً 64 خواتین اس میں شامل ہے جو جاں بحق ہو چکی ہے، جبکہ 28 بچے بھی اس میں شامل ہیں، اور مجموعی طور پر 135 بتائے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بجلی کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو گیا۔ ذاکر اللہ، جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ بجلی کا نظام درہم برہم ہے اور ظاہر ہے رات کا وقت ہے تو اندھیرا پھیل چکا ہے، کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں امدادی کارروائیوں میں اس سچویشن سے؟ امدادی کارروائیوں میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سب سے بڑی مشکلات یہ ہے کہ یہاں پہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کی تلاش میں مشکلات سامنے آ رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ جہاں پہ یہ طغیانی آئی ہے تو ابھی اس پانی کا سطح کم ہوا ہے۔ جو لوگ اس میں بہہ گئے تھے، کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور زیادہ تر گھر جو ہے پہاڑوں میں ہیں، جو سیلابی ریلا پہاڑوں سے آیا ہے تو ان گھروں کو نقصان ہوا ہے، اور وہاں سے لوگوں کو بہا کے پیر بابا کے بازار کے سائڈ پہ آئے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو لوگوں کی تلاش ہے وہ جاری ہے۔ یہاں پہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سب سے بڑی مشکلات ان لوگوں کی تلاش میں مشکلات نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسپتالوں میں جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو لائے جا رہے ہیں، جو یہاں پہ ان کو مل جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اسپتالوں میں بھی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ یہاں پہ بجلی نہیں ہے۔ میسیو ڈسٹرکشن ہے، افسوسناک صورتحال ہے، لیکن امدادی کارروائیاں اس وقت جاری ہیں اور جو لاپتہ افراد ہیں ان کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ بنیر سے ذاکر اللہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر خراب موسم کی وجہ سے کریش کر گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ہیلی کاپٹر کے کریش ہونے کی تصدیق کر دی۔ حادثے میں 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد شہید ہو گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کل سوگ منانے کا اعلان، صوبے میں قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ شہداء کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ بارشوں سے متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی سامان لے جانے والا صوبائی حکومت کا MI-17 ہیلی کاپٹر خراب موسم کی وجہ سے کریش ہو گیا۔ اس افسوسناک حادثے کے نتیجے میں 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد شہید ہو گئے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق صبح 10:30 پر ہیلی کاپٹر تحصیل سالارزئی ضلع باجوڑ کے لیے روانہ ہوا۔ خراب موسم کے باعث ہیلی کاپٹر کا زمین سے رابطہ منقطع ہو گیا، جبکہ سپہر 3:40 پر اطلاع
मौसूल हुई कि जिनकी बांडा तहसील मोमन में हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हो गया है। सूबाई हुकूमत का इस अफसोसनाक वाक़े पर शोक मनाने का ऐलान किया है। कल सूबे में कौमी परचम सरनगू रहेगा। हादसे की जगह पर इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं। शोहदा की डेड बॉडीज को पूरे सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस मौके पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अहले खाना से इजहार अफसोस और दुआ करते हुए कहा कि शोहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह इन्हें सब्र जमील अता फरमाए। हेलीकॉप्टर अमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाब की सूरत हाल के जायजे के लिए हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म को मुल्क के बलाई हिस्सों में क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड से होने वाले नुकसानात और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की NDMA को खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और PDMA के साथ ताउन जारी रखने का उन्होंने उनको कहा है और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में तमाम ताउन फ्राहम करने और उसके लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म के चेयरमैन NDMA को खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत से रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों के लिए राबते मजीद मजबूत बनाने की हिदायत भी सामने आई। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे, अद्वियात, अशिया खुरनोश और दीगर इमदादी सामान फौरी तौर पर पहुँचाया जाए। सूबे खुसूसन मालाकंड और हज़ारा रेंजेस में क्लाउड बर्स्ट और बारिशों की वजह से भयानक किस्म के सैलाबी रैले आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सैलाब के नतीजे में मुख्तलिफ हादसात से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसानात हुए। इस सूरत हाल में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सूबाई हुकूमत के 2 हेलीकॉप्टर्स काम कर रहे थे। हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड रीजन में क्लाउड बर्स्ट की वजह से और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो बहुत ही भयानक किस्म के सैलाबी रेले आए हैं और साथ साथ हज़ारा रीजन के अंदर लैंड स्लाइड्स हुई हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे लोग शहीद हुए हैं उसके अंदर और ज़ख्मी भी हुए हैं और बहुत नुकसान भी हुआ है अमलाक को। इसके अलावा रेस्क्यू करने के लिए जो 2 हेलीज हमारे सूबाई हुकूमत के काम कर रहे थे उनमें हमारा एक जो हेली है वो खराब मौसम की वजह से क्रैश कर गया जिसमें हमारे 5 जो लोग हैं उसके पायलट्स और क्रू जो है वो शहीद हुए। उसके अंदर भी तमाम जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और तमाम जितने भी महकमे हैं और इदारे हैं वो सारे काम कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर और इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों की जान माल का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। CM हाउस में कंट्रोल रूम के जरिए तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। बकाया जितने भी अजला हैं साथ के उनको भी ऑलरेडी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर नीचे के जो इलाके हैं उनके अंदर भी इक़दाम किए जा रहे हैं। बुनेर से PTI के MNA बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि बुनेर में ज़िले इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। सैलाब से हालात इस वक्त गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान का अंदेशा है। मसाजिद शहीद, लोगों के घरों और माल मवेशी को बहुत नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया इस वक्त बुनेर है। बुनेर में हमने सूबाई हुकूमत का मैं थैंकफुल हूँ कि यहाँ हेलीकॉप्टर भी आया है, यहाँ टीमें भी पहुँची है। रेस्क्यूज़ का हमारा फोकस है कि सर्च और रेस्क्यू इस वक्त करें, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। पहली बात तो ये कि इस वक्त एज़ वी स्पीक मेरे पास कन्फर्म डेड जो है वो 135 है, लेकिन तादाद बहुत बढ़ सकती है। इसमें 28 बच्चे हैं और तकरीबन 70 के करीब ज़्यादातर ये वोमेन है। तो ये डैमेज जो बढ़ सकता है क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों ने बताया अब पूरे के पूरे इलाके कट चुके हैं वहाँ से, और वहाँ से जो फैमिलीज़ यहाँ आई हुई है वो मिसिंग है। हमारे सर्च ऑपरेशन कंटिन्यूड है कि एट द एंड ऑफ द डे कितनी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ख़दशा ज़ाहिर किया जाता है कि ये 200 से ज़्यादा होगी। जो ये तादाद हमारे जहनों में ये कई सौ तक जा सकती है क्योंकि अभी आलमोस्ट हाफ ऑफ द विलेज जो है वो मिसिंग है, इसलिए ये तो बहुत ज़्यादा जा सकती है। पहली कोर्सत हम ये कर रहे हैं कि जितने रोड है इस वक्त आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं कि रोड से ऊपर पानी आया हुआ, साथ साथ 8-8 फुट पानी ऊपर ज़्यादा आया हुआ। अर्ली मॉर्निंग में ये सब कुछ हुआ था, सारे रोड बंद है। पहली कोशिश कर रहे हैं कि ये रोड खुल जाएँ, इसलिए मेरी सबसे दरख्वास्त है कि सूबाइयत से बालातर होकर और अपने पार्टी से बालातर होकर के एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं, हेल्प करें। ये आपके लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उनको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज का सवात और बाजोड़ में सैलाब से मुतासरा अजला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। IGFC नॉर्थ हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। हेलीकॉप्टर में मुतासरीन के लिए राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है।